پاکستان مسلم لیگ میں جو سینئر ایلیمنٹس ہیں کہ وہ نواز شریف سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے مسلم لیگ پاکستان بنائیں. جنہوں نے یہ باتیں کی، جنہوں نے یہ تقاریر کیں، چاہے اس میں ایاز صادق ہوں، مولانا عطاء الرحمان ہوں، انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے بلکہ اس کو بڑے بھونڈے انداز سے اس کا ڈیفنس بھی کیا ہے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی. عقل مند عناصر نواز شریف کو چھوڑ کر مسلم لیگ پاکستان بنا لیں، شبلی فراز کا مشورہ. ایاز صادق نے اسمبلی فلور پر جھوٹ بولا. سینیٹر عطاء الرحمان کو بھی اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. قانونی کارروائی ہوگی، کوئی رعایت نہیں ملے گی. وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس. پاک فوج کے خلاف بولنے والوں کو بھارت چلے جانا چاہیے. حکومت دشمنی میں سیاسی جماعتوں نے ہر حد پار کر دی. ایاز صادق کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے درخواستیں آئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا رد عمل. ایاز صادق کے بیان پر بھارت میں شادیاں نے 2.5 سال میں لیگی رہنما کو بولتے نہیں دیکھا. نواز شریف نے انہیں لانچ کیا. سیاست کو ریاست پر فوقیت دی جا رہی ہے. ریاست سے لڑائی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. عقل کے اندھوں کو اندازہ نہیں، سیاست خطرناک مراحل میں داخل ہو چکی. ملک مارشل لاء کی طرف نہیں جا رہا. شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی. میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس میں میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی. مگر وہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا. میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. حکومت سیاسی لڑائی میں افواج پاکستان کو شامل نہ کرے. بیان کو قومی سلامتی کے اداروں سے جوڑنا دانشمندی نہیں. بات کو غلط رنگ دیا گیا. ایاز صادق موقف پر قائم. کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں. احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے. ہمیشہ کی طرح مولانا فتنے کی حمایت کی کوشش کر رہے ہیں. اس بار معافی تلافی مان لی گئی تو اگلی دفعہ مزید بری باتیں ہوں گی. ریاست کو قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا. ایاز کاذب کو سزا دینا ہوگی. شہباز گل کا جواب. پارلیمنٹ میں جو بات کی جاتی ہے وہ باہر چیلنج نہیں ہو سکتی، اور اس نے سب سے پہلے چیلنج ہونا ہوتا ہے اسپیکر صاحب نے. ایاز صادق صاحب پہ اوپر جو الزام ہے، اگر ان کی بات جو ہے اس سے غلط معنی نکالے جا سکتے تھے یا ان کا کوئی الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے تھا، تو وہاں اسپیکر صاحب سوئے ہوئے تھے. اس وقت اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کے بیان کو ایکسپنج کر دیتے. ایاز صادق کا اسمبلی میں دیا گیا بیان چیلنج نہیں ہو سکتا. اگر الفاظ درست نہیں تھے تو اسپیکر اس وقت کہاں تھے؟ حکومت صرف اپوزیشن کے بیانات بھارتی بیانیے سے جوڑنے میں لگی ہے. وزیر اعظم نے آئی جی جیل کو شہباز شریف اور حمزہ کو سہولیات نہ دینے کی ہدایت کی. رانا ثناء اللہ کا الزام. ایاز صادق اور اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات قومی مفادات کے منافی. ملک دشمن ایجنڈا پہلے چلا ہے، نہ آئندہ چلنے دیا جائے گا. عوام سیاسی مخالفین کے شر انگیز بیانیے کو مکمل مسترد کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. قومی اسمبلی میں متنازع بیان. ایاز صادق کے خلاف مقدمے کی ایک اور درخواست جمع. سابق اسپیکر نے افواج پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. بیان گہری اور سوچی سمجھی سازش ہے. درخواست گزار کا موقف. کی حکومت
तब्दीली के नाम पे तबाही कर रही है। जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और लिस्कत पुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। तब्दीली सरकार ने अवाम को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। नौकरियों के बजाय रिकॉर्ड बेरोजगारी, 50 लाख घरों का वादा करके छत भी छीन ली गई। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, बिलावल भुट्टो का गिजर में खिताब। नून लीग बलोचिस्तान में इख्तलाफात, सनाउल्लाह ज़ाहरी को पीटीएम जलसे में न बुलाने पर अब्दुल कादिर बलोच नाराज। सूबाई सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। सनाउल्लाह ज़ाहरी और अख्तर मेंगल में तनाज़ा था, इसीलिए नहीं बुलाया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अख्तर मेंगल साहब और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब के माबैन एक तनाज़ा है, तो इसलिए दरख्वास्त की गई थी कि माहौल को ठीक रखने के लिए सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब उसमें शिरकत ना करें। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, हमजा शहबाज का बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार। लीगी रहनुमा को पेश न करने पर एहतसाब अदालत का इजहार बरहमी। होम सेक्रेटरी, सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल, CCPO लाहौर समेत तमाम अफसरान को नोटिस जारी। क्या हमजा शहबाज बख्तरबंद के बजाय चार्टर्ड तैयारे में अदालत जाना चाहते हैं? अब आम मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। लीगी रहनुमा का फिरौनियत वाला रवैया काबिल मजम्मत है। फयाजुल हसन चौहान। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन पर नाप का बड़ा एक्शन। सिर्फ 2 साल के दौरान लूटे गए 35 अरब रुपए बरामद। रकम सूबाई हुकूमत के हवाले करती नैब हुकाम। मुतादिद अफसरान, सियासी शख्सियात और ठेकेदारों का बदउनवानी का एतराफ। पेट्रोल ₹1.50, डीजल ₹2 लीटर सस्ता होने का इम्कान। समरी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में जेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक वायरस से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई। COC ने लोगों से मदद मांग ली। मास्क ना पहनने, कम समाजी फासले, पुरहुजूम मकाम पर खिलाफवर्जी की तस्वीर बनाएं और फौरी भेजें। असद उमर की शहरियों से अपील। कोरोना का जोर, मजीद 11 अफराद जान बहक। अब तक 6,806 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,32,993 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 807 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,121 हो गई। तुर्की और यूनान में शदीद ज़लज़ले से हर तरफ तबाही। मरने वालों की तादाद 27 हो गई। 800 से ज़ायद जख्मी। खातून और 3 बच्चों को 18 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। हर मुमकिन मदद का इरादा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान से जुड़ी सियासी खबर यह है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी को PDM कोयटा जलसे में न बुलाने का तनाज़ा है, जिस पे अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। नून लीग की मरकजी क़यादत ने फैसला किया कि सनाउल्लाह ज़ाहरी को जलसे में नहीं बुलाया जाएगा। सनाउल्लाह ज़ाहरी को PDM कोयटा जलसे में न बुलाने पर तनाज़ा। अब्दुल कादिर बलोच का मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच चाहते थे कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी को कोयटा जलसे में बुलाया जाए, ताहम नून लीगी क़यादत ने इनकार कर दिया था। PDM सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सनाउल्लाह ज़ाहरी 2.5 साल से मुल्क में मौजूद नहीं, वो PDM के जलसे का हिस्सा नहीं बन सकते। सनाउल्लाह ज़ाहरी जब तहरीक के साथ हैं ही नहीं तो फिर उन्हें PDM जलसे में क्यों बुलाया जाए।
पार्टी क़यादत के इस फैसले से नाला होकर अब्दुल कादिर बलोच ने फैसला किया है कि अगर बहैसियत सूबाई सदर उनकी राय को सूबे में भी अहमियत नहीं दी जाती तो उनका ओहदे पर रहने का कोई फायदा नहीं। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की सदारत से मुस्ताफ़ी होने के बाद इस बात का भी इम्कान है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच नून लीग से भी अपनी राहें जुदा कर लें। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.